नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतुमुखं करोति वाचालं पङ्गुलं गयतैर्गिरिं यत्कृपातमहं बद्ध परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गणितं फलं सुखं घातं तद्रवसंकृतं श्रीमतो भागवतं रसमालय मुहुरौरहिका विभावगा ॐ व्यासं वसितरत्कारं सत्यपूर्णमकर्मशं पराशरात्मजं वन्दसुगतातं तपोनिधिं ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुगणोपि ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंध 76 अध्याय। वर्तमान साल्लो ବୋଲି ଗୋଟାଏ ରାକ୍ଷସ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଯେତକ जरासंध रुक्मी सब कृष्ण विरोधी आउ गोटे गला शिशुपाल युवाक सखा तो गोटे ग्रुप कृष्ण विरोधी ये अच्छी आ शिशुपाल को जरासंध क्या मरीगले तेणु तार कोप प्रबल है कला जदुवंशी मान शक्ति सामर्थ्य बढ़ी जाऊँगी उद्धत हो अजादवी मही कर्तुम जादव शून्य कर दे पृथ्वी की चिंता करी शिव को आराधना कला शिव से आराधना कला गोटे मत गोटे घर दे दियो जोटा उड्ड मन इच्छा देखिए बाड़ी समझती तेणु सी गोटे 101 वर्ष तपस्या कला शिव खुशी कहल जा मयदान को कहीकि गोटे कले सीटा कौन गोटे पुर तैयारी करदे ना सौभ गोटे पुर ता सौभ से पुर भर रही या कौन आसला नाचिकी घर द्वार भांगी छाता नष्ट नष्ट कला सब कलापर घूर्णी बात्या सृष्टि कला चारिआडे धूलिमय मायावीटा ये प्रकार है कौन है देखिए प्रद्युम्न भी मायावी प्रद्युम्न आसवे बर्तमान प्रद्युम्न भगवान वीक्ष्य बाध्यमाना निजा प्रजा माँ भैष्ट इत्यभ्यधात विरह अर्थारूढ़ महाजसा महाजसा प्रद्युम्न अत्यंत यशस्वी युद्धरे जहाँ सहित संबरासुर को मारी से प्रभु भयंकर मायावी तेणु प्रद्युम्न हाथ में पाखे माया विद्या थिला तेणु युद्धरे यशस्वी प्रद्युम्न भगवान जो देखिले निजा प्रजा बाध्यमान निज प्रजा मैंने साल्लो द्वारा पीड़ित होती दुखित है से कष्ट दूसरी निर्यातना दूसरी एक अनुभव करी माँ भैष्ट कहले भय करनी जे मु चलनी इति अभ्यघात विरह अर्थारूढ़ अभ्यघात रथ जोड़िकी पलैसे बुझा भय कर मु चलनी सात्यकी चारुदेश शांब अक्रूर सहानुज हार्दिक्य भानु बिंदश्च गदश्च शुक सारणौ हाइर के आसिले सात्यकी चारुदेशना शांब अक्रूर सहानुज भाई मान सहित अक्रूर अनुज मैंने भाई अक्रूर भाई मान सहित आसिले हार्दिक्य भानु बिंद गद कृष्ण पुओ मना शुक सारण अपरेज महेश्वासा आहरी महाप्रतापी रथ जूथपा रथ समूह एवं तादेह रथी बसिकी निर्जजु दंशिता गुप्ता रथेभा रथेभ रथ इभ ने हाथी अश्व पदाति रथारोही अश्वारोही गजारोही पदातिक चार प्रकार सैन्य थी चार प्रकार सैन्य सब
ଆସିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ଏବଂ ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନା ବି ଆସିଗଲେ। ତତଃ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୁଦ୍ଧମ ଶାଲ୍ୱାନ ଯଦୁଭିଃ ସହ। ତାପରେ ଶାଲ୍ୱ ସହିତ ଯଦୁବଂଶୀ ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଯୁଦ୍ଧ ଜୋରସୋର ଲାଗିଲା। ଯଥା ସୁରାଣୀ ବିବୁଧି, ଯେମିତି ବିବୁଧା ସୁରା ବିବୁଧା କି ଦେବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବିବୁଧ ମାନେ ଦେବତା। ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସାହ ଯୁଦ୍ଧ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା। ତୁମୁଳ ଲୋମହର୍ଷଣ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯିବ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ। ତାଶ୍ଚ ସୌଭପତେ ମାୟା ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ସୁତଃ କ୍ଷଣେନ ନାଶୟାମାସ ନୈଷଂ ତମୟୂଷ୍ଣଭୁଃ। ଉଷ୍ଣଭୁଃ କିରଣ, ଉଷ୍ଣ କିରଣ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲେ ତମ ଅନ୍ଧକାର ଯେମିତି ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତାଶ୍ଚ ସୌଭପତେ, ସୌଭପତି, ସୌଭ ବିମାନର ପତି ମାନେ ମାଲିକ କିଏ ଆମର ଶାଲ୍ୱ, ସେଇଟା ମାୟା। ଏଇଟା ତାର ମାୟା ହେଲା ଅନ୍ଧାର, ସେଇଟା ରୁକ୍ମିଣୀ ସୁତ, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ରୀ, ମାଇଲେ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ହେବା ପରେ ଅନ୍ଧକାର ହଟିଗଲା ଭଳିଆ ଇଏ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରାଘାତରେ ମାୟା କଟିଗଲା। କ୍ଷଣେ ନାଶ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ମାୟାକୁ ସବୁ କଟିଗଲା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ରହିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରାଘାତରେ ଏ ମାୟା ଫାୟା ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ବିବ୍ୟାଧ ପଞ୍ଚବିଂଶତ୍ୟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଖୀ ଅୟୁମୁଖୀ ଶାଲ୍ୱସ୍ୟ ଧ୍ୱଜିନୀପାଳଂ ଶରୈଃ ସନ୍ନତପର୍ବଭିଃ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସରବାଣକରେ ସୁନାର ପକ୍ଷ ଓ ଲୁହାର ଫଳକ। ପକ୍ଷ ମାନେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଥାଏ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷ ଭଳିଆ ଦୁଇ ପଟକୁ ଦେଇକି ସରକାରର ଦୁଇ ପଟକୁ ପକ୍ଷ ଥିବ, ଆଗରେ ଏଇଟା ହେଲା ଲୁହାର। କହିଲେ ବିବ୍ୟାଧ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁଙ୍ଖ, ସୁନାର ପକ୍ଷ ଏବଂ ଅୟୁମୁଖ, ମୁହଁଟା ଅୟ ମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଲୁହା ମୁନିଆ ହେଇକି ଥିବ, ଚଉଡ଼ା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଜିଆ। এই প্রকার সরোবর অগিলার ଥିଲା ଲୁହାର ଏବଂ ପଛରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ପକ୍ଷ, ଦୁଇ ପଟକୁ ପକ୍ଷ ଲାଗିଥିବ। ଏମିତି ହେଇକି ସେ ସର ମାରି କେତେ ପଞ୍ଚବିଂଶତି 25ଟା ସର ଏକାଥରେ ପାଇଲେ। ଶାଲ୍ୱସ୍ୟ ଧ୍ୱଜିନୀପାଳଂ ମାରିକି କ'ଣ କଲେ, ସରକାଠି ଏତେ ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥାଏ ଯେ ତାର ଗଣ୍ଠି କେଉଁଠି ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ। ଏଭଳି 25ଟି ସର ମାରିକିରି ଶାଲ୍ୱର ସେନାପତିକୁ ଆହତ କରିଦେଲେ। ଏଇ ଧ୍ୱଜିନୀପାଳ ସେନାପତିଟାକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରିଦେଲେ। ସତେ ନାତୁତାୟ ସତେ ନା ତାଳୟ ଶାଲ୍ୱମ୍, ଶାଳଥିକି 25 ସର ମାରିଲେ। ସତେନ ଅତାଡ଼ୟତ ଶାଲ୍ୱମ୍, 100 ସର ଶାଲ୍ୱକୁ ମାରିଲେ। ଏଇକେନ ଅସ୍ୟ ସୈନିକାନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସର। ଦଶଭିଃ ନେତୃନ୍ ବାହନାନି ତ୍ରିଭିଃ, 10ଟା ସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ 10 ଲେଖେ ସର, ଆଉ ବାହନ ଗୁଡ଼ାକୁ 3ଟା ଲେଖେ ସର। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହିଲ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ମାନେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଲା, ଶାଲ୍ୱକୁ 100 ସର, ତାପରେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସର, ଏସବୁ ଏକ ସମୟରେ ଗଲା। ଅଦ୍ଭୁତ ଯୁଦ୍ଧକାର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଏକ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକାଠି ସର ଗୁଡ଼ା ଗଲା। ତେଣୁ
तत् अद्भुत महत कर्म तेणु ए प्रकार कर्म अन्य कौन योद्धा द्वारा हो नहीं समस्ते प्रद्युम्न को युद्ध लिखे छानिया होती कारण एक समय अनेक सर से मारे जड़ू अनेक सर मारे सी गोटे तक नुह समस्त पाखे सर पहुँच जाइए तत् अद्भुत महत कर्म प्रद्युम्न से महात्मा प्रद्युम्न ये प्रकार अद्भुत कर्म देखी एक संगे सर जीव एवं विभिन्न व्यक्ति पाखु दृष्टा तम पूजयामासु सर्वे स्व पर सैनिका स्व पर निजर सैन्य तथा पर सैन्य शत्रु सैन्य समस्त पूजा कले प्रशंसा कले बापा बापा ये कि धन्वी जड़े जड़ू को मार गोटे सर मार ये असंख्य सर समस्त को एक समय मारी पकाऊँ विचित्र कथा तेणु समस्त प्रशंसा कले बहुरूपैक रूपम तत् दृश्यते न च दृश्यते मायामय मयकृतम दुर्विभाव्यम परिहि अभूत परिहि दुर्विभाव्यम परिहि शत्रुभि शत्रु मान द्वारा शत्रु मान किसी जापर माया इ प्रकार मय दानव रचित माया रे जो सौभाग्य गोटे रथ गोटे नगरी भाया दुनिया लोक ता भर रे ए प्रकार गोटे जो माया माया घर सब करला पिला उड़ी सब मार ताकू से दुष्ट देखा किसी दिशु कौन है कि दिशुथ पुणी दिशु न ये प्रकार दृश्यते न तो दृश्यते देखा पुणी देखा बहुरूपे केत कि प्रकार रूप देखिए कड़े पलि कड़े पलि तो कहीं बुझीपारे नहीं ए प्रकार माया मयदानटा अत्यंत माया भी तेणु तार द्वारा निर्मित घर सी क्वचित भूमौ क्वचित व्योम्नि गिरिमूर्धनि जले क्वचित अलात चक्रवत भ्राम्यत सौभम तत् दूर अवस्थितम केतले भूमि रही तो क्वचित व्योम्नि सागे सागे देखा आकाश पुणी जैकि कौटी गिरी शुल्क देखा अच्छी यही प्रकार तो केतले जल भितर बुड़िया अलात चक्र बोले कुंभार चक्र कुंभार गोटे चक्र रही तो घिरी घिरी बुड़ तापर बाटी थी हाथ सब तैयारी करे तेणु सीमिति अलात चक्र जमी खूब शीघ्र घिरी जोर बुले ये सीमिति भूमि तो के आकाश पर्वत शिखर में पानी भर पशा कड़े कौन बुलूसी ता हिसाब पत्र कहीं जापर ना ये प्रकार सौभ विमान अति अद्भुत माया मय दानव रचित मायार घर किए से कौन देखो कि जान जत्र जत्र उपलक्ष्येत स सौभ सह सैनिक शाल्व तत तु अमुंचन शरान सात्वत युद्धपा जिते देखा से सौभरे सैन्य मानक और शाल्व को सात्वत युद्धपा ये जदुवंशी सेनापति मैंने जो दिशुला सर मारे दिशे क्या कहते यही प्रकार अवस्था युद्ध गोटे विचित्र प्रकार चलला कड़े उभा नहीं जो सील अच्छी सील नहीं तेणु शरै अग्नि अर्क संस्पर्शी आशी विष दुरास दे पाट्यमान पुरानिक साल्व अमुह्यत परेति शरै अग्नि अर्क संस्पर्शी सर गुड़ाक सर अग्नि बाहर अर्क माने सूर्य भाया तेजस्वी अग्नि कुदू जलता अग्नि अग्निपिंड चलो तथा विषाक्त सर्पपुरी असह्य आशी विष विषाक्त सर्प ये प्रकार सब सर बाण सब कुछ जो अग्नि चलला उठी
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ତାକୁ ଚାହିଁ ହେବନି। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସର ଗଲାଣି। ଆଉ କୋଉଠି ସାପ ବିଷଧର ସର୍ପ ସରଜରେ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଦେଇକି ସେ ଗଲା। এই ପ୍ରକାର ସବୁ ସାଲ୍ଲୋ ସେଇ ସବୁ ବାଣର ଆଘାତରେ ସାଲ୍ଲୋର ବିମାନ ଓ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅତିଶୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ମାନେ এই ସର ଗୁଡ଼ାକ ମାରୁଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ସେ ସାଲ୍ଲୋ ନୁହଁ, ଅଗ୍ନିବାଣ ସାପ, ସେ ଏ ପ୍ରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ତେଜିଆନ ବାଣ ଗୁଡ଼ା ଯାଇକିରି ସାଲ୍ଲୋ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ଶେଷ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ସାଲ୍ଲୋ ଅମୁହ୍ୟତ ପରିରୀତି, ତେଣୁ ପର ମାନେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈରିତ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରରେ ସାଲ୍ଲୋ ଅମୁହ୍ୟତ, ସାଲ୍ଲୋର ବି ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଗଲା। ଶରୈଃ ଅମୂର୍ଚ୍ଛତ শাল্বী নিকপ শস্ত্রভি বৃষ্ণিবীরাः ভূষার্থিতাः ন তত্যজু রণং সোং লোকদ্বয় জিগীষবঃ। ସାଲୁଆ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କ ସର ଦେଇକି ସାଲୁକୁ ସେ ଅତ୍ୟତା ସୈନ୍ୟ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସାଲୁ ବୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନିକପ ମାନେ ସୈନ୍ୟକ ଗୁଡ଼ାକ ଅସ୍ତ୍ରୌହି ଅସ୍ତ୍ର ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ବୃଷ୍ଣିବୀରା ଭୃଷାର୍ଥିତା, ବୃଷ୍ଣି ମାନେ ଯଦୁବଂଶୀୟ ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ, ଖଣ୍ଡା ଖାବରା ହେଲେ। ନ ତତ୍ୟଜୁହୁ ରଣ, ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧ ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲେନି। ସ୍ୱଂ ଲୋକଦ୍ୱୟ ଜିଗୀଷବଃ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ଇହଲୋକରେ ବଦନାମ ହେବା ସହିତ ପରଲୋକ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ। ତେଣୁ ଇହ ପର ଦୁଇ ଲୋକ, ଲୋକଦ୍ୱୟ ଜିଗୀଷବଃ, ଦୁଇ ଲୋକ ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ରହି, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ମଲେ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। କାରଣ ସେ କାହିଁକି ମଲା? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରୋଗରେ ପଡ଼ିକି ମଲା କି କ'ଣ? ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ମଲା, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ କି ମୁକ୍ତିରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମଲା କ'ଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଶ ପାଇଁ ଯେ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଦେଶ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଉଥିବା ହେତୁରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। এই ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେଲେ ଇହକାଳ ପ୍ରକାର ଆମେ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବା? ଯଦୁବୀରମାନେ କନ୍ୟା ଖାବରା ହେଲେ ବି କୁଆଡ଼େ ଗଲେନି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ବି ଅଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଛୁଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ନା। ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ପାଠଟା ଇୟା ହେଇଛି। ସାଲ୍ବା ମାତ୍ୟ ଦ୍ୟୁମାନ ନାମ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନମ୍ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଆସାଦ୍ୟ ଗଦୟା ମୌର୍ଯ୍ୟା ବ୍ୟାହତ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟନଦତ ବଳି। ସାଲ୍ଲୋର ଗୋଟେ ଅମାତ୍ୟ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାମାନେ ତା ନାଁ ହେଲା ଦ୍ୟୁମାନ। ସେ କ'ଣ କରିଛି? ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନମ୍ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଆଗ ସରବାରିକି ତାକୁ ପୀଡ଼ିତ କଲା। ଆସାଦ୍ୟ ଗଦୟା ମୌର୍ଯ୍ୟା, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ 25ଟା ସର ମାରିଥିଲେ। ତାକୁ ପଞ୍ଚବିଂଶତି ବିବ୍ୟାଧ, 25ଟା ସର ତାକୁ ମାରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତେଣୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ତାର ଲୋଭ ଗଦାରେ ଭୀଷଣ ପ୍ରହାର କରି ଗର୍ଜନ କଲା। ଆଉ ସିଏ 25ଟା ସର ମାରିଥିଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତେଣୁ ତାର ରାଗ ଥିଲା, କ'ଣ କଲା? ଗଦା ଧରିକିରି ପିଟିଲା। ବ୍ୟାହତ୍ୟ ବ୍ୟନଦତ ବଳି, ଭାରି ବଳବାନ ରାକ୍ଷସଟା। ତେଣୁ ଗଦାରେ ମାରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ, ହାୟ ବଡ଼ ଜୟ କରିଦେଲା। ଅହଙ୍କାର ପଶିଲା, ମୁଁ ବି ଆଉ କିଏ ନେଇ ପିଟି ପକେଇଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ। ତେଣୁ ଠୋ ଠା ହେଇକି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ହସିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗଦୟା ଶୀର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମରିନ୍ଦମମ୍ ଅପବାହ ରଣାତ୍ ସୁତଃ ଧର୍ମବିତ୍ ଦାରୁକାତ୍ମଜଃ। ଦାରୁକ ମାନେ
ନନ୍ଦିଘୋଷର ସାରଥି ହେଲା ଦାରୁକ, ତାର ତା ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ସାରଥି। ତେଣୁ ସିଏ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରହାରଟା ହେଇଛି, ଚେତା ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସାରଥିର କାମ ହେଲା ତାର ଧର୍ମ, ରଥି ଯଦି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ ବା କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଇଯାଏ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବା ତାର କାମ, ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନମ୍ ଗଦୟା ଶୀର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ଷ, ଗଦା ଆଘାତରେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ବାଜିଲା। ତେଣୁ ଅପବାହ ରଣାତେ, ଇଏ ହେଲା ଦାରୁକର ପୁଅ। ତେଣୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ନିୟମ ଜାଣିଛି। ସେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳେଇଲା ନେଇକି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ନେଇକି। ଲବ୍ଧ ସଂଜ୍ଞ ମୁହୂର୍ତ୍ତେନ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଜୀବନ ମାନେ ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। କାର୍ ସ୍ନେହୀ ସାରଥି ମବ୍ରବୀତ୍, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରିବାଠୁ ବୋଳିକି ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ ଆଉ ନାହିଁ ଯୋଦ୍ଧା ପକ୍ଷରେ, ମରିବା ଭଳିଆ ସମାନେ। ବୋଇଲେ ଆଚ୍ଛା, ତୋତେ କିଏ କହିବା ମତେ ଏଠିକି ଆଣିବି? କାଶ୍ମୀ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାରଥିଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସାରଥି କହିଲେ ତୋର ଶୁଣି ଖାଇବା ହେଲାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମରିବୁ ନା କ'ଣ ତୁ? ଓହୋ ଅସାଧୁଇଦମ ସୁତଦତ୍ ରଣାତ୍ମେ ଅପସର୍ପଣମ୍। ବାପା, ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା, ମୋର ନାଁ ଅଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ମୁଁ, ଆଉ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧରିକି ପଳେଇଥିଲୁ, ଏତେ ସାହସ ତୋର? ରଣାତ୍ ମେ ଅପସର୍ପଣମ୍, ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା, ମେ ଅପସର୍ପଣମ୍, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚେତା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ତୁ ତାକୁ ମୋତେ ଧରିକି ଚେତା ଉଡ଼ିକି ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ? ତେଣୁ ସେ ଆଣିବା ଅପରାଧ ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତା ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ତା ଉପରେ ରାଗିଲେ। ନ ଯଦୁନାଇଁ କୂଳେ ଜାତ ଶ୍ରୂୟତେ ରଣବିଚ୍ୟୁତ ବିନା ମତ କ୍ଳୀବଚିତ୍ତେନ ସୁତେନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷାଗାତ। ରାଗିଗଲେ ପ୍ରବଳ ଆଉ କହିଲେ ଯଦୁନାଇଁ କୂଳେ, ଏଇ ଯଦୁ କୂଳରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା କେହି ଜଣେ ରଣବିଚ୍ୟୁତ ନ ଶ୍ରୂୟତେ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲୁଚିକିରି ପଳେଇବା, ଏଇଟା କିଏ ଶୁଣି ନଥିଲା ଆଜି ଯାଏଁ। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କି ହେଲା। ବିନା ମତ କ୍ଳୀବ ଚିତ୍ତେନ, ମୋ ଭଳିଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଯୋଦ୍ଧା, ମୋତେ ତୁ କ୍ଳୀବ ଉପରେ ନପୁଂସକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲୁ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧରିକି ପଳେଇଲୁ। କାହିଁ କମ୍ ସାହସ କରୁନ? ରଣରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ, ଯଦୁବଂଶୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ କେହି ହେଲେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରୁ ହଟିବା ଶୁଣିନି, ଜଗତ ଦେଖିନି ଶୁଣିନି, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସୁତେନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷାଦ, ତୁ ସାମାନ୍ୟ ସାରଥିଟା, ତୋ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏତେ ଅସମ୍ମାନ ହେଲା। କିନ୍ନୁ ବକ୍ଷେ ଅଭିସଙ୍ଗମ୍ୟ ପିତରଉ ରାମ କେଶବୁ ଯୁଦ୍ଧା ସମ୍ୟକ୍ ଅପକ୍ରାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟ ତତ୍ରାତ୍ମନ କ୍ଷମଂ। କିନ୍ନୁ ବକ୍ଷେ ଅଭିସଙ୍ଗମ୍ୟ ପିତରଉ ରାମ କେଶବୁ, ବଳରାମ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ, ଦି ଜଣଙ୍କର ପିତା ପିତୃ ପିତାକୁ ଜଣେ ଦଦେଇ, ୟାଙ୍କର ସମକ୍ଷରେ ମୁଁ ଯାଇକି କ'ଣ କହିବି ମୋତେ ବତେଇଲୁ ବାପା, ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ, ଆଉ ୟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଇକି କ'ଣ କହିବି? ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯିବ ଚାରିଆଡ଼େ ନା। ଯୁଦ୍ଧା ସମ୍ୟକ୍ ଅପକ୍ରାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟ ତତ୍ର ଆତ୍ମନଃ କ୍ଷମଂ। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ତୋ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧରିକି ପଳେଇଲୁ, ସେଠି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ମୋତେ ବତେଇଲୁ? ହଁ, ଏ କ'ଣ ଠିକ୍ ହେଲା? ତେଣୁ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ବ୍ୟକ୍ତମେ କଥୟିଷ୍ୟନ୍ତି ହସନ୍ତ୍ୟୋ ଭ୍ରାତୃଜାମୟ, ମୋର ସାନ ଭାଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ରୁକ୍ମିଣୀ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ରୁକ୍ମିଣୀ, ତାଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ। କହିଲେ ଇଏ ସାନ ଭାଇ ବୋହୂ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ ହସିବେନି, ମୁଡ଼ିକେ ସାମରିବେ, କି ଯୋଦ୍ଧା ଇଏରେ ବାପା, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ହଟିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। କଥୟିଷ୍ୟନ୍ତି ହସନ୍ତ୍ୟ ଭ୍ରାତୃ ଜାମୟ, ଭ୍ରାତୃଜାୟା, ମୋର
ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭାଇ ବୋହୂ ଗୁଡ଼ାକ ହସିବେ ନା ନାହିଁ। କ୍ଳୈବ୍ୟମ କଥମ କଥମ ବୀର ତବାନ୍ନିହି କଥ୍ୟତାଙ୍ଗୃଧେ। କ୍ଳୈବ୍ୟମ କଥମ କଥମ କହିଲେ ହେ କିହୋ ବୀର, ତୁମେ କିପରି ନପୁଂସକ ହେଇଗଲ? ଆମର ଭ୍ରାତୃଜାୟା ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭାଇ ବୋହୂ ଗୁଡ଼ାକ କହିବେ କ୍ଳୈବ୍ୟମ କଥମ, ତୁମର ଏଇ କ୍ଳୀବତା କ'ଣ ନପୁଂସକ ପଡ଼ିଆ ଇଏ କ'ଣ ତୁମର? ତୁମେ ବୀର ନା ତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କ'ଣ ହଟିକି ପଳେଇ ଆସିଲ? ତବ ଅନ୍ୟେହି କଥ୍ୟତାଂ ହୃଦୟ। ତେଣୁ ଏ ସାରଥି ତୁ ମୋତେ ରଣଭୂମିରୁ ଫେରାଇ ଆଣି ନିଶ୍ଚୟ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ କରିଛୁ। ଇଏ ଛୋଟିଆ ଦୋଷ ନୁହଁ, ଇଏ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ଲୋକ ହସିବେ ମୋତେ ଶୁଣିଲେ କଥା। ସାରଥି ଉବାଚ, ବହୁତ କଥା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲା ପରେ ସାରଥି ସେଠୁ କହିଲା ବାପା ଶୁଣ, ଧର୍ମମ ବିଜାନତା ବାୟୁଶ୍ୱର କୃତ ମେତ ତ ମୟା ବିଭୋ। କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସାରଥୀର ଧର୍ମ କ'ଣ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କଲି। ସୁତ କୃଚ୍ଛଗତମ ରକ୍ଷେତ ରଥିନଂ ସାରଥି ରଥି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସଚ୍ଚା ସାରଥି ସେ କ'ଣ କରିବ? ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ରଥିକି ରକ୍ଷା କରିବ। ନିଜର ରକ୍ଷା ସହିତ ସାରଥୀଟା ନିଜକୁ ନିଜ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ବିପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ରଥିକି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ସାରଥୀର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଇଏ ଧର୍ମ କଥା ମୋର ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କଲି। ଏତତ୍ ବିଦିତ୍ୱା ତୁ ଭବାନ ମୟା ଅପବାହିତ ରଣାଥ। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଘେନି ଆଣିଲି। ଉପସୃଷ୍ଟ ପରେ ରହିଛି ମୂର୍ଚ୍ଛତ ଗଦୟା ହତ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଦାରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲା, ଆପଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକିରି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘେନି ଆଣିଲି। ଏଇଟା ସାରଥୀର ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେ କଥାଟା ମୁଁ କଲି। ମୋର ଅପରାଧ କୋଉଠି? ଏତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧେ ଶାଲ୍ବ ଯୁଦ୍ଧେ ଷଟ୍ସପ୍ତତମ ଅଧ୍ୟାୟ ସପ୍ତସପ୍ତତି 77 ଅଧ୍ୟାୟ ଷଣ୍ଡବଧ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ସ ତୁ ଉପସ୍ପୃଶ୍ୟ ଶରୀରଂ ଦଂଶିତ ଧୃତ କାର୍ମୁକ। ଏ କଥା ବୁଝେଇ ଦେବାକୁ କିଏ? ଦାରୁକଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ସାରଥି ବୁଝେଇ ଦେଲା ଯେ ସାରଥୀର ଯାହା ଧର୍ମ ସେ କଥା ମୁଁ କଲି। ରଥି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ପାଇକିରି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ହେଲା ସାରଥୀର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ସ ତୁ ଉପସ୍ପୃଶ୍ୟ ଶରୀରମ। ତାପରେ କହିଲେ ଶୁକ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ କବଚ ପିନ୍ଧି ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଦ୍ରୁତକାର୍ମୁକ ନୟମାଂ ଦିବତଃ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱିମାନ କାର ସାଲ୍ୱର ସେନାପତି ଦ୍ୱିମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମାରିଛି ତ ନା? ହଁ। ତାହେଲେ ନରରଥ ଦ୍ୱିମାନ ପାଖକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଏ। ପାର୍ଶ୍ୱ ବୀରସ୍ୟ ଇତ୍ୟାହ ସାରଥି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ କବଚ ବାନ୍ଧି ଧନୁଶର ଧରି ସାରଥି ଆଦେଶ ଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ନେଇକି ଦ୍ୱିମାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ବିଧମନ୍ତಂ ସ୍ୱସୈନ୍ୟାନି ଦ୍ୱିମନ୍ତಂ ରୁକ୍ମିଣୀ ସୁତଃ ପ୍ରତ୍ୟହତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟଭିଦ୍ୟତ ନାରାଚି ଅଷ୍ଟଭିଃ ସ୍ମୟନ। ସେତେବେଳକୁ ଦ୍ୱିମାନ
ଯାଦବ ସେନାକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଧମନ୍ତମ ସ୍ୱସୈନ୍ୟାନି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକଉଛି ଅସ୍ତ୍ର। ଜୀବନ୍ତ ରୁକ୍ମିଣୀ ସୁତ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ନନ୍ଦନ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟହତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟବିଧ୍ୟତ ନାରାଚି ଅଷ୍ଟମୀ ସ୍ୱୟଂ। ହସି ହସି 8 ଶର ଯେମାନଙ୍କୁ ମାଇଲେ। ଚତୁର୍ବାହାନ 4ଟା ଦେଇକି 4 ଘୋଡ଼ାରେ ବାଜିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଲେ। ସୁତ ମେକେନ ଚାହଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଇକି ସୁତକୁ ମାରିଲା, ସାରଥିକି ମାରିଦେଲା। ଦ୍ୱାଭ୍ୟାନ ଧନୁଷ କି ତୁଂସ, ଆଉ 2ଟା ଶର ତା ହାତରେ ଧରିଥିବା ଧନୁକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପତାକା କାଟି ପକେଇଲା। ଶରେଣ ଅନ୍ୟେନ ଶିର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶର ଦେଇକିରି ଦ୍ୟୁମାନର ଶିରକୁ ଛେଦ କଲା। ଏକାଥରକେ ସମସ୍ତେ ଶେଷ। 4 ଘୋଡ଼ାକୁ 4, ସାରଥିକି 5, ଧନୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ମାରୁଥିବା ଧନୁକୁ କାଟି ପକେଇଲେ ଗୋଟିଏରେ 6, ଧ୍ୱଜାକୁ କାଟିଲେ 7, ଆଉ ଅଷ୍ଟମ ଶର ଚାଲିଗଲା। ଚାଲି ଯାଇକିରି ଦ୍ୟୁମାନ ବେଗକୁ କାଟିଲା ଦେଇକିରି 8 ଶରରେ 8 ମୂର୍ତ୍ତି ଶେଷ। ଗଦ ସାତ୍ୟକୀ ସମ୍ବାଦ୍ୟା ଜଘ୍ନୁ ସୌଭପତେ ବଳମ୍ ଯେତୁ ସମୁଦ୍ରେ ସୌହେୟ ସର୍ବେ ସଂଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନ୍ଧରା। ଗଦ ସାତ୍ୟକୀ ଶାମ୍ବ ଏମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଭାଇ ସବୁ। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୌଭପତେ ବଳମ୍, ସୌଭ ବିମାନର ମାଲିକ ଆମର ସାଲୋ ତା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ମାରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପେତୁ ସମୁଦ୍ରେ ସୌହେୟା, ସୌଭ ବିମାନରେ ବସିଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କର ବେକ କଟି ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଖୋଜି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସୌଭରେ ଥିବା ସର୍ବେ ସଂଚ୍ଛିନ୍ନ କନ୍ଧରା, ବେକ କଟିକିରି ଏମାନେ ସବୁ ସର ମାରିକିରି ସୌଭ ବିମାନରେ ଥିବା ସାଲୋର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବେକକୁ କାଟିଲେ, ସବୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଖସି ପଡ଼ିଲେ। এই ପ୍ରକାର ହେଲା। ଏବଂ ଯଦୁନାଂ ଶାଲ୍ୱାନାଂ ନିଘ୍ନତାଂ ଇତରେତରଂ, ଏ ତାଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଯୁଦ୍ଧ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ଯୁଦ୍ଧମ୍ ତ୍ରିନବରାତ୍ରମ୍, ତ୍ରିନବ 27 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇରାଣି ତତ୍ ଅଭୂତ ତୁମୁଳ ମୂଲ୍ୟଣ, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ 27 ଦିନ ହେଲାଣି। କିଏ ପରାଜୟ ହନି, କିଏ କିଏ ଗୋଟେ ମଲେ ସିନା 2 ପକ୍ଷର ମୁଖ୍ୟ, କିଏ ଗୋଟେ ମଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଜୟ ହବ। ଆଜି 2ଟା ଆଗ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ, ସୈନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମରୁଛନ୍ତି ସିନା, ସେନାପତି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅତି ତୁମୁଳ ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗିଛି। 27 ଦିନ ପଳେଇଲା। ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଗତ କୃଷ୍ଣ ଆହୁତ ଧର୍ମଶୂନ୍ୟୁନା ରାଜସୂୟେଥ ନିବୃତ୍ତେ ଶିଶୁପାଳେ ସଂସ୍ଥିତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥଗତ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶୂନ୍ୟୁନା ଆହୁତ, ଧର୍ମଶୂନ୍ୟୁନା ବିଭକ୍ତି ତୃତୀୟା, ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା, ଆହୁତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱ ନିବୃତ୍ତେ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ସରିଯାଆନ୍ତେ, ଶିଶୁପାଳ ମଧ୍ୟ ମରନ୍ତେ, ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଗଲେ ଆଉ ଟିକେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରହିଲେ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧାନ୍ ଅନୁଜ୍ଞାପ୍ୟ ମୁନିଶ୍ଚନ ସଂସୁତାନି ପୃଥାନ୍ ସଶ୍ରୁତାନି ପୃଥାନ୍ ନିମିତ୍ତାନି ଅତି ଘୋରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଯଜୌ। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲେ, ରହିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା।
ଏହାର ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି, ଯଦୁସୈନ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେଣି। ପ୍ରଭୁ ନଗଲେ ସାନ ମରିବାର ନାହିଁ। ଆଜି 23 ଦିନ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ସମ୍ଭାଳିବେ? ତାଙ୍କୁ ଧଇଲା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବଢ଼ା କୁରୁ ବୃଦ୍ଧାନ ଅନୁଜ୍ଞାପ୍ୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌରବ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେଟା ହଁ ଏଠି ସେମାନେ କ'ଣ ଥିବେ କି? ଯଜ୍ଞ ସରିଲା ପରେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ରହିଛନ୍ତି କୁରୁ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇ ମୁନିମାନେ ସବୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କିଛି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନୁଜ୍ଞା ଆଦେଶ ନେଇ ପୃଥାଗ କୁନ୍ତି ପିସିମା ପିସି ନାନୀ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ନେଇ ନିମିତ୍ତାନି ଅତି ଘୋରାଣି ଭୟଙ୍କର ଅଶୁଭ ସଂକେତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକିରି ଦ୍ୱାରା ଅତି ଯଦୁ କହିଲେ ଆଉ ରହିପାରିବେନି, ଚାଲିବୁ। ତେଣୁ ବଳେଇ ବଳେଇକି ବହୁତ ଦିନ ରଖିଦେଲେଣି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମାଣ ଧରିଲାଣି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ହେଲାଣି ଆମର ଦ୍ୱାରକାରେ। ଆହ च अहम यहा यातः आर्ज्य मिश्राभिसंगतः राजन्यः चैद्यपक्षियाः नूनम हन्यु पुरी मम। पहले देख मु तुम पलि आसली बहुत दिन रही। आह च अहम इहायातः अहम इह आयातः मुझे आसीगली सियाड़े कौन है आर्ज्य मिश्राभिसंगतः से मो द्वारकापुरी ध्वंस है बर्तमान कहीं शिशुपाल को मारिली दरासंध मला युवा मरीगला मोर अनेक शत्रु सृष्टि मित्र जी मोर शत्रु तो थिले बर्तमान सेगुड़ाक द्वारका आरम्भ कर विशृंखला राजन्या चैद्य पक्षिया चैद्य मैंने चेदिराज शिशुपाल सपक्ष जो मैंने मोर विरोधी तार सपक्ष सेगुड़ाक जाकि नूनम हन्यु पुरी मम निश्चित मो नगरी की नष्ट कले कौन भूल ना मत दिशुची जल तुम ये रह रह कहले मुझे रही एक कथा कही प्रभु दौड़े विक्षत कदन स्वान निरूप्य पुररक्षण सौभम साल राजन दारुकम प्राह केशव यथा अनुमान करके प्रभु दौड़े तो विक्षत कदन स्वान आसिक देखते प्रकृत कथाटा वर्णना जदु बंशी सैन्य सामंत सब बढ़िया खबर है राथा है 27 दिन युद्ध निरूप्य पुररक्षा दायित्व तेणु से बलराम कहले प्रभु को आते जा दरकार नहीं मो सह चुप ये पुररक्षा कर द्वारकापुरी रक्षा कर चलि संग्राम करके मोर रखे दिग्री सौभम च साल्लो राजन च सौभ विमान है साल्लो राजा दारुकम प्राह केशव भगवान कृष्ण दारुक कहले बापा चला कौटी से सौभ विमान कड़े अच्छी ये साल्लो चला से रथम प्राप्य में सुत साल्लो श्यामतिकमाशु वही आशु जिते शीघ्र पार्छु साल्लो पाखु मो रथ निहिता संभ्रम ते न कर्तव्य मायावी सौभरा अयम संभ्रम नैव कर्तव्य सावधान साल्लो होची मायावी तेणु सतर्क होगी चले कुआड़ कौन आगे शुरू कर दी सर मायावी तो तेणु न संभ्रम ते न कर्तव्य सावधान साल्लो होची मायावी तथापि ताकू भय करनी मायावी से भय भय करवा कथा मुझे कहूनी से मायावी हेले तू सतर्क हो चले कहीं मायावीटा इत्युक्तः चोदयामास अर्थमास्ताय दारुकः विशंतम ददृशु सर्वे स्वे परे सारुणानुजम इत्युक्तः चोदयामास अर्थमास्ताय दारुकः ये कथा भगवान को मुखर शुणी
ସାଲୁ ପାଖକୁ ଚାଲେ ବୋଲି ଦାରୁକ କ'ଣ କଲା ରଥ ଆସ୍ତାଏ ରଥ ଉପରେ ବସି ଘୋଡ଼ା ଚଲେଇଲା ଆଉ ବିଷନ୍ତମ ଦଦୃଶୁ ସର୍ବେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲେ ଦାରୁକ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ଆସିଗଲେ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଗଲା ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର, ଅନ୍ୟମାନେ ହତାଶ ହେଲେ କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ ତ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ସିଏ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହବ, ଆଉ ଏଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିବ କିଏ? ତେଣୁ ସ୍ୱେ ପରେ ଚାରୁଣାନୁଜମ୍ ଭଗବାନ ରଥ ଚିହ୍ନିଗଲେ ସମସ୍ତେ, ଦେଖୁ ଜାଣିଗଲେ। ଦେଖି ଯଦୁବଂଶୀ ତଥା ସାଲୁର ସୈନ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ରଥ ବୋଲି ବୁଝିଗଲେ। ସାଲୁଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ଆଲୋକ୍ୟ ହତପ୍ରାୟ ବଳେଶ୍ୱର ପ୍ରାହରତ କୃଷ୍ଣ ସୁତାୟ ଶକ୍ତି ଭୀମରବାଣୀ ନିରୁଦ୍ଧେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳକୁ ସାଲୁର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ ଶାମ୍ବ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଇଏ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଇ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାଲ ତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଲୁଟା ମରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ଲୋପ। ସାଲୁଶ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ଆଲୋକ୍ୟ ସାଲୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲା ହତପ୍ରାୟ ବଳେଶ୍ୱର, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ବହିସାରିଲେଣି, କାଁ ଭାଁ କେତେ ଜଣ ଆଉ ଥିବେ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ତାର ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରାହରତ କୃଷ୍ଣ ସୂତାୟ, ତେଣୁ ସିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୂତ ଦାରୁକ ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲା ଆଉ ଶକ୍ତି ଆଉ ଭୀମର ବାଘ ବୋଧେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରିକିରି ରାକ୍ଷସଟା ଚିତ୍କାର କରିକିରି ସାଲୁ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦ ମାନେ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଇଲା ଆଉ ତମା ପତନ୍ତି ନଭସି ମୋହଲକାୟ ଜୀବନ ଘୋଷା ଭାଷୟନ୍ତୀ ଦିଶ ସୌରୀ ସାୟକୀ ସଦାଛିନମେତ। ତ୍ରିଶୂଳଟା ଜଳୁଛି, ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଜଳୁଥିବା ତ୍ରିଶୂଳ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁଛି, କାରଣ ଘୋଷା କ୍ଷିପ୍ରଗତିରେ ପବନ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଏ କଥା ଭଗବାନ ଦେଖିଦେଲେ। ଭାଷୟନ୍ତୀ ଦିଶ ସୌରୀ, ସବୁ ଦିଗକୁ ଭିତ୍ତିମୀର ଦିଗର ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟେଇ ଦେଇ ଜଳୁଥିବା ତ୍ରିଶୂଳ ତାକୁ ଭଗବାନ ଦେଖି କ'ଣ କଲେ ନା ସାୟକୀ ମାଇରେ ସର ଶତଧା ଛିନତ 100 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ପିଇଦେଲେ। ତଞ୍ଚ ଷୋଡ଼ଶବୀ ବିଦ୍ଭା ବାଣୀ ସୌଭଞ୍ଚ ଖେ ଭ୍ରମତ। ସୌଭକୁ 16ଟା ସ୍ୱର ମାଇଲେ। ଖେ ମାନେ ଆକାଶରେ ବୁଲୁଥିବା ଯେଉଁ ସୌଭ ବିମାନ, ତଞ୍ଚ ଷୋଡ଼ଶବୀ ବିଦ୍ଧା ବାଣୀ। ତଙ୍ଗ ମାନେ ବିମାନକୁ ନୁହଁ, ତଙ୍ଗ ମାନେ ସାଲ୍ୱମ୍, ସେ ସାଲ୍ୱ ଉପରକୁ 16ଟା ସ୍ୱର ମାଇଲେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କିରଣରେ ଆକାଶକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ପରି ଭଗବାନ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ତାର ବିମାନକୁ ବି ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱର ମାଇଲେ। ସୌଭଞ୍ଚ ଖେ ଭ୍ରମତ, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ। ଅଭିଜତ ସରସନ୍ଦୋହୀ ଖଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବା ସାଲୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିଛନ୍ତି 16 ତାପରେ ତାର ରଥ ଯେଉଁଟା ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ କରିକି ବୁଲୁଛି, ତାକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱର ମାଇଲେ। ହେଲା କ'ଣ? ସାଲୋହ ସୌରେସ୍ତୁ ଦୋହ ସବ୍ୟମ୍ ସାରଙ୍ଗମ ସାର୍ଗ ଧନ୍ମନଃ ବିଭେଦ ନ୍ୟପତତ ହସ୍ତାତ୍ ସାରଙ୍ଗମ ଆସିତ ତଦ୍ଦଭୂତମ୍। ସେ କମ କଲାନି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଧନୁ ହେଲା ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସାରଙ୍ଗ, ଧନୁର ନାଁ ସାରଙ୍ଗ। ଇଏ ସାରଙ୍ଗ ଧନୁକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ହାତରୁ ଖସେଇଦେଲା। ସାଲୋ ସୌରେ ସୁରସେନଙ୍କର ପୌତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରୁ ସାର୍ଗ ଧନ୍ମନ, ସାର୍ଗ ଧନୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରୁ ସାର୍ଗ ଧନୁ ଖସେଇଦେଲା। ବିଭେଦ ନ୍ୟପତତ ହସ୍ତାତ୍ ସାର୍ଗ ଆସିତ ତଦଦ୍ଭୁତମ୍। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର କରିକିରି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳ କଲା, ଯେଉଁଟା ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରିଦେଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରୁ
ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କି କଥା ସାଲୁ କ'ଣ ନ କଲା। ତେଣୁ ହାହାକାର ମହାନ ଆସି ଯିଏ ଦେଖିଲେ ହାହାକାର କର, କାରଣ ଭଗବାନ ହେଲେ ଅଜୟ, ତାକୁ ଜୟ କରିବାର କି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଧନୁ ପଡ଼ିଯିବାଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା, ଅଶୁଭ ସଂକେତ, ପରାଜୟର ସୂଚକ। ଧନୁଟା ଖସେଇଦେଲା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ମହାନ ଆସି ଭୂତାନାଂ ତତ୍ର ପଶ୍ୟତା, ଯିଏ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତ ଜୀବ ପ୍ରାଣୀ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହାହାକାର କଲେ। ବିନୋଦ୍ୟ ସୌଭରାଟ ଉଚ୍ଚେଇ, ଧନୁଟା ଯେତେବେଳେ ଘଷି ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରୁ, ସିଏ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କଲା, ତାର ଜୟ ହେଇଗଲା। ଉଚ୍ଚେଇ ପ୍ରବଳ ଶବ୍ଦ କଲା। ଇଦଂ ଆହ ଜନାର୍ଦ୍ଦନମ୍, ବଡ଼ ପାଟିକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲା। ଯତ୍ତ୍ୱୟା ମୂଢ଼ ନଃ ଚକ୍ଷୁ ଭ୍ରାତୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ପ୍ରମତ୍ତ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୱୟା ବ୍ୟାପାଦିତଃ ସଖା। ବାପା କହିଲେ, ହେ ମୂଢ଼, କିଏ ସାଲ କହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତୁ ଆମ ଭାଇ ଓ ମିତ୍ର ଶିଶୁପାଣ୍ଡକୁ, ସେ ମୋର ଭାଇ ସାଙ୍ଗ, ଭାଇ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ବାପା ମାଆର ପୁଅ, ସିଏ ଏକା ଭାଇ ନୁହଁ, ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛି। ତୁ ଶତ୍ରୁ, ଆଉ ଶତ୍ରୁଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ସିଏ ଶତ୍ରୁକୁ ମୁଁ ଶତ୍ରୁ, ଦିଆଡ଼ାକ ଭାଇ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ମା ପେଟର ଭାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛି ମୂର୍ଖ। ଚକ୍ଷୁ ଭ୍ରାତୃ ମୋର ସଖା, ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାଇଟା ଭାଇ ଭଳିଆ, ତାକୁ ଆମେ ଚାହିଁଛୁ ସୁଦର୍ଶନ ପଠେଇକି ଛେଦ କରିଦେବ। ପ୍ରମତ୍ତ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ତ୍ୱୟା ବ୍ୟାପାରିତ, ଚକ୍ର ପଠେଇକି ତାକୁ ମାରି ପକେଇଲ। ତମ୍ ତ୍ୱାଜ୍ୟ ନିଶିତୈ ବାଣୀ ଅପରାଜିତ ମାନିନଂ ନୟାମି ଅପନରାବୃତ୍ତି ଯଦି ତିଷ୍ଠେତ ମମାଗ୍ରତଃ। ତେଣୁ ଆଜି ତତେ ନିଶିତି ହି ବାଣୀ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ଅପରାଜିତ ମାନିନମ୍, ତୁମର ଅଭିମାନ ରହିଛି, ମୋତେ କେହି ପରାଜିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ପରାଜୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ରହିନି କି ତୁମର, ଆଜି ଶେଷ କରିଦେବି। ଆଉ ନୟାମି ଅପୁନରାବୃତ୍ତି ଯଦି ତିଷ୍ଠେତ ମମାଗ୍ରତ, ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ଆଜି ରହ, ମୋ ଆଗରେ ଯଦି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଶେଷ କରିବି। ତ ତୁମର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ରହିଛି, ମୋତେ କିଏ ମାରିପାରିବେନି, ଆଜି ଦେଖିବା, ଆଉ ଆଜି ଶେଷ କରିଦେବି। ସେ ଭଗବାନ ବାଚ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ବୃଥାତ୍ମ କର୍ଥ ସେ ମନ୍ଦ ନ ପଶ୍ୟସି ଅନ୍ତିକେ ଅନ୍ତକଂ ପୌରୁଷଂ ଦର୍ଶୟନ୍ତି ସ୍ମ ସୁରା ନ ବହୁଭାଷିଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ବୀର, ସିଏ କଥା କହେନି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କଥା ବୀର କହେ ନାହିଁ। ବୃଥା ତୁମ କଥା ସେ ମନ୍ଦ, ରେ ମୂର୍ଖୁଟା, ନ ପଶ୍ୟସି, ତୁ ଦେଖିପାରୁନୁ, ତୁ ନିକଟରେ ଯମ, ନିଜକୁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୁଁ ତ ଯମ, ତୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତୁ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କୁହାଯାଇନି, କଥା କୁହାଯାଇନି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଟା ପୁରୁଷାକାର ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ପୁରୁଷ ପଡ଼ିଆ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖଉନୁ, ଏଠି କଥା କହୁଛୁ କ'ଣ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଥା। ଏ କଥା କହିକିରି ତୋ ଆଗରେ ଯମ, ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ଆଉ କଥା କହୁଛୁ କେମିତି। ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଭଗବାନ ଶାଲୋଂ ଗଦୟା ଭୀମ ମେ ଗୟା ତତାଳ ଯତ୍ରୌ ସଂରବ୍ଧ ସ ଚକମ୍ପେ ବମନ ଅଶୋକ। ଏଇ କଥା କହିକିରି ପ୍ରଭୁ ନିଜର କୌମୋଦକୀ ଗଦା ଧରିକିରି ଭୀମ ମେ ଗୟା ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବୁଲେଇ ତାର ହଂସୁଲି ହାଡ଼, ମାନେ ଇଏ ମୁହଁ, ଇଏ ହାଡ଼କୁ ଆଖି ତଳକୁ ହାଡ଼, ୟା ନା ହଂସୁଲି ହାଡ଼, ପିଠିରେ ଛିଡ଼ିକି, ଆଉ ତତାଳ ଯତ୍ରୌ ସଂରବ୍ଧ ସ ଚକମ୍ପେ, ସିଏ ଥରିଗଲା।
ମାଟିରେ ଥରିଗଲା ଏବଂ ଅଶ୍ରୁବହନ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଗଦୟାଗା ସନ୍ନିବୃତ୍ତାୟ ଶାଲ୍ୱ ତ୍ୱନ୍ତରଧାୟତ ଶାଲ୍ୱ ତୁ ଅନ୍ତରଧୀୟତ ତतो मुहूर्तकागत्य पुरुषः शिरसाच्युतं देवक्याः प्रहितो अस्मि इति नत्वा प्राहे बचोरुदन। ताकू मुह किने पिटिया फल रक्त बाहरला एवं प्रबल आघात पाइला। जहाँ पोता पूछे संगे संगे अंतर्ध्यान हो मुहूर्त भितर देखिले गोटे पुरुष आसिक कहूँ शिरसा अच्युतम गोटे मुंड धरी आसिक भगवान कहूँ देवक्या प्रहितोस्मि देवकी मत पठे नत्वा प्राह बचु रुदन कांदी कांदिकी प्रभु नमस्कार कहूँ कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल तुम्हें हूँ भारी पितृवत्सल पिता को बहुत स्नेह कर बर्तमान हे कृष्ण हे महाबाहु तुम पिता को बद्धा पतित साल्वेन सैनिकेन नथा पशु सौनिकेन नथा पशु। बर्तमान बद्धा अपरित साल्वेन साल्व देवकी पठे कहते साल्व बर्तमान तुम पिता पिता को जमी पशु हत्याकारी पशु को बांधिकी झिंकी निए आसी तुम पिता को साल्व आसिक बांधिकी नहीं गले निशम्य विप्रिय कृष्ण मानुषी प्रकृति विमनस्क घृणी स्नेहात बवासे प्राकृतो यथा। भगवान से टे मानव लीला कले रोध कले कौन टे निशम्य विप्रियम भगवान जो शुणिले निजर पिता को बांधिकी नहीं जाइए सालो टे मन मन को मुह सुखीगला मन मारिदे एवं मानुषी प्रकृति साधारण मनुष्य जहाँ करा कथा निज बाप बांधिकी नहीं जाए साधारण लोक स्थिति जहाँ हुए से परिस्थिति पड़गले कृष्ण एवं विमनस्क मन टे इतस्तत होगा घृणी स्नेहात पितृस्नेह पिता को अत्यंत भल पाते तो तेणु बभाषे प्राकृत यथा साधारण मनुष्य भाया भगवान कहते कथम रामं असंभ्रांतं जित्वा अजेयं सुरासुरैः साल्वेन अन्वेषा नीतः पिता में बलवान विधि की कथा ये जित्ता अजेयं सुरासुरैः सुर ने देवता एवं असुर मानव द्वारा अजेय बलराम को जगह द्वारका से देवता राक्षस पराजय कहीं करें ये राक्षसा देखिए बलराम को परास्त कर देखिए गोपा को धरिक पलैसा नीत पिता में ताले ये विधाता भारी बलवान भाग्य खराब पड़गला इमती तो हो पारे तथा गोटे भगवान गोटे साधारण मनुष्य रोध कले लोक देखा पाठ सी कौन जाना सालो किए बलराम सम्मुखीन युद्ध कर हटे पिता को धरी पड़े असंभव कथा एक बुझे सी गोटे साधारण मानव लीला कले कौन करी ब्रुवाणी गोविंदे सौभराट प्रत्युपस्थित वासुदेव मिवानीय कृष्ण वेद मुवाच सह ई प्रकार चिंता कला समय सौभराट से सौभ विमान मालिका किए सालो बर्तमान कौन कला आज पहुँचीगला वसुदेव विमान वसुदेव इब आन्य ठीक लगाई इब वसुदेव परी मैंने वसुदेव
ଏଠି ଅର୍ଥ ତାର ସେ ହେଇଯାଉଛି। ବସୁଦେବ ଇବ, ବସୁଦେବ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାୟାରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ରୂପ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆଣିକିରି କାଟିଦେବ ତାକା କୃଷ୍ଣ ଆଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା କିଏ? ସାଲ୍ବ। କୃଷ୍ଣ ଚେଦକୁ ବାଚସ, ଏ କଥା ବସୁଦେବଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଧରିକିରି ଆଣିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ସାଲ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି। ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନିତା ତାତଃ ଯଦರ್ಥଂ ইহ জীবসি বধ্যসে বিক্ষত হতে অমু ঈশ্বশ্চেত পাহি বাইশ বলছি হে বাইশ কি মূর্খ এ সত্ত্বে জনিতা তাতঃ ইয়ে হচ্ছেন তত্ত্বে জন্ম ଦେଇଥିବା ତୋ ପିତା ନା ନାଇଁ ନା ଯଦರ್ಥଂ ইহ জীবসি ପିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋରି ଆଖି ଆଗରେ ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତୁ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ୟାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ, ତୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇକି ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ତୁ ଜୀବନ ଧରିକି ବସିଛୁ ୟାଙ୍କର ଯୋଗୁଁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଧ୍ୟ ସେ ମାରିବାକୁ ବିକ୍ଷତ ହତେ ଚାହିଁଥିବୁ ତୁ ମାରିଲି ମୁଁ ଏକୁ ଅମୁ ଈଶ୍ୱଶ୍ଚେତ ଯଦି ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଅଜେୟ ବୋଲିକି ଭାରି ଅଭିମାନ ଅଛି ତାହେଲେ ରକ୍ଷା କର। ଏବଂ ନିର୍ଭର୍ଚ୍ଛ ମାୟାବୀ ଖଡ୍ଗେନ ଆନକଦୁନ୍ଦୁଭେ ଉତ୍କୃତ୍ୟ ଶିରଃ ଆଦାୟ ଖସ୍ତଂ ସୌଭଂ ସମାବିଶତ୍। ଏବଂ ନିର୍ଭର୍ଚ୍ଛ ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି ମାୟାବୀ ସାଲ୍ବ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଆନକଦୁନ୍ଦୁଭି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ ଆକାଶରେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ନାଦ କରିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଏଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ, ତେଣୁ ଉତ୍କୃତ୍ୟ ଶିରଃ ଶିର କାଟିଦେଲା ଆଉ ଖସ୍ତଂ ସୌଭଂ ସମାବେୟ ପଶିଗଲା ବିମାନ ଭିତରେ ତତୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତଂ ପ୍ରକୃତ ଉପକୃତଃ ସ୍ୱବଧ ଆସ୍ତେ ସ୍ୱଜନାନୁସଙ୍ଗତଃ ମହାନୁଭାବଃ ତତ୍ ଅବୁଧ୍ୟତାସୁରାଣୀ ମାୟାସ ସାଲ୍ବ ପ୍ରସୂତାନି ମୟୋଦିତାନି ତତଃ ମୁହୂର୍ତ୍ତଂ ପ୍ରକୃତ ଉପକୃତଃ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସୁବୋଧ ଆସ୍ତେ ସ୍ୱଜଳାନୁସଙ୍ଗତଃ। ତାପରେ କହିଲେ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ତେଣୁ ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଭାବ ଥିଲା, ପିତୃସ୍ନେହ ବହୁତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଘଟଣା ଦେଖି କିଛି ସମୟ ଶୋକମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ପରକ୍ଷଣରେ ସେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ତାହା ହେଉଛି ମହାନୁଭାବ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସବୁ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ସର୍ବଜ୍ଞ ସିଏ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ତାର ସର୍ବଜ୍ଞ ପଡ଼ିଆଟା ପଳେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଲେ, ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି କଲ ନା ମହାନୁଭାବ ତତ୍ ଅବବୁଦ୍ଧ୍ୟ। ସିଏ ତ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୋ ବାପ ମତେ ପୁଣି ମୋ ଆଗରେ ମୋ ବାପାକୁ ମାରିଦେଲା, ଏମିତି କହିଲେ ମୋ ବାପକୁ ମୋ ଆଗରେ ସାଲ୍ବ ମାରିଦେବ, ବେକାର କଥା। ତେଣୁ ବଳରାମ ଜଗିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକା, ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ଆଣିକି ସେଟା ଭୁଲ ବେକାର ଚିନ୍ତା କରି ବୁଦ୍ଧ ଆସୁରୀ ମାୟା, ତାପରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବୁଝିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆସୁରୀ ମାୟା, ସାଲ୍ବର ମାୟା ଇଏରେ ବାପା ସାଲ୍ବ ପ୍ରସୂତାନି ମୟୋଦିତାନି, ମୟ ଦାନବ ଶିଖିଛି ଇଏ ଭୟଙ୍କର ମାୟା। ତେଣୁ ଏଇଟା ସାଲ୍ବର ମାୟା ହେଇଥିଲା। ନ ତତ୍ର ଦୂତଂ ନ ପିତୁଃ କଳେବରଂ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଆଜଉ
समपश्यच्युतः स्वापम यथा साम्बरचारिणं रिपुं सौभ न सौभ सौभस्तमालोक्य निहंतु मुद्यतः न तत्र जुक्तम। तापर प्रभु टिके चिंता कला परे से जुत फुत कुआड़े भान है न पितु कले वरम हाणिकी पकईला मुंड अलगा आ से कले वर नहीं माया तो थला प्रभु देखला माया कर दी हट माया हटिया सीटा किसी ये देखला देखा गलनी प्रवृद्ध आजौ इन समपश्यत अच्युतः युद्ध क्षेत्र देखले किछि सुड़ा काउ नाही एटा भूल एटा माया करके मत हरबर करला स्वयं तथा न चांबर चारिणं रिपुं एवं देखले दे से मय जो ये सौभ विमान रे आकाश रे अच्छी संग सौभस्थम सौभ विमान रे बसছে आलोक्य निहंतु मुद्यत कहले अच्छा बहुत खेल कलुनी नहीं आउ न क्या नहीं मोरे एवं वदन्ति राजर्षे ऋषयः न केच केचनान्विताः यत् स्ववाचः विरुध्येत नूनं ते न स्मरन्त्युत। बोले हे प्रिय परीक्षित जी श्रीकृष्ण ये जो शोकार्त हेबा विषय कहगला यह केवल पूर्वापर घटना विचार नक केतेक ऋषि कही एवं वदंती राजर्षे ऋषय केचनान्विता कहले ये जो कथाटा कहलानी इटा कौन कृष्ण कहवा ठीक है सी सर्वज्ञ सी कि जापारे ये वसुदेव नुहति सब माया बोली तेणु युवाक कई ऋषि ए प्रकार कहती किंतु भगवान पाखे या ठीक प्रযোज्य नुहे। एवं वदंती राजर्षे कहले हे राजर्षि राजर्षे ऋषय केचनान्विता यत् स्ववाच विरुद्धेत किंतु एटा कहवा माने निज कथा को निजे विरोध करवा व्यास जी तेमे निजे लिखुं से भगवान सर्वशक्तिमान अजेय मायातीत माया आगे कौन प्रभाव देखई पारनी एगुड़ा सब कही ना हाँ पुणी तक माया सीखी मोहित ये तुम कथा तुम कथा ही परस्पर विरोध कथा ना तुमरी कथा तुम कथा काटुची स्ववाच विरुद्धते तेणु यहीटा तुम कथा ही परस्पर विरोध है नूनं तेन स्मरन्ति केवल श्रीकृष्ण विषय एपरी कहवा पूर्वर कही कथार विरुद्धाचरण करे सागे सागे व्यास लिखिदे यहाँ मुझेदेली एमतीका ये कृष्ण कथाटा लिखा जा ठीक नुह गोटे किसी समय से निजर प्रभुत्व को भूली जाफल गोटे माने पितृस्नेह पिता तो अधिक स्नेह करते से कौन टे लिखिदेली किंतु भगवान पाखे ये कथाटा आदौ युक्तिसंगत ना यहाँ हो पारे सीटा कहले आम मो कथा को मुझे विरोध कली यही कथा व्यास पुनर्बार लिखिले प्रकृत पाठ से जो प्रभु है लिखा लिखे।